It's an issue in export markets because it's not good for you, and so increased damage could mean more aflatoxin, and so that can be an issue with shipping almonds to the European Union or other overseas markets. So damage was really, really bad this year in almonds, and so I just wanted to talk about it a little bit. So what do you think were the main reasons behind it? Why were the damage so severe this year? So navel orangeworm management is actually pretty complex because there's multiple methods for controlling it, and a really good control program isn't just relying on one thing like sprays. It requires removing mummy nuts or nuts that are left in an orchard after harvest and destroying them during the winter time. So that's because the navel orangeworm larva, the worm itself, will overwinter in those nuts, and so you're killing them and you're removing their first food source. It also it could incorporate mating disruption, where a pheromone is released in an orchard. It confuses the male moths when they're trying to find the females, and it does reduce damage, but it is more expensive than sprays. And so a program is probably going to, it should probably have sprays in it as well. And then trying to remove the nuts from the orchard as soon as possible during harvest, since once the nut is split open, it's basically a sitting duck waiting for the navel orangeworm moth to find it and lay her eggs on it. And so the sooner you remove it, the less time it's susceptible to being infested. So the reason why I think we think that damage was so bad this year is because prices have been really bad, and I do think that some growers were cutting back on sanitation. I've also heard that orchards have been abandoned, and so that can be sources of navel orangeworm as well. I think I'm not an entomologist, so they might tell me I'm wrong. I think there are some small fluctuations from year to year, but right now we're thinking that the biggest reason is because people were cutting back on sanitation, and so there's just more moths out there at the beginning of the season, and they just tend to increase in size as the season goes on. So that's what we're currently thinking. Okay. Dr. Saab, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ explain ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ. So I'm going to translate now briefly what you just said. So navel orangeworm ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੀੜਾ ਆ ਬਦਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿਸਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਂਡੇ ਹੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਾਰਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਨਲ, ਉਹਦੀ ਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਰੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਣਾ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਘਟਣਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਆ, ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨਸ ਆ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰੇਨ ਕ੍ਰੌਪਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਣਕ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੰਗਲ ਟੌਕਸਿਨਸ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਫੰਗਸ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸ ਆ, ਆਇਲ ਆ ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਫੰਗਲ ਸਪੋਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋ ਆ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜਵਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਜਾਂ ਈਵਨ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਖਾਧਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਧੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੋਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟ ਬੈਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇयर इज नो ਸਿਲਵਰ ਬੁਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਅਪਰੋਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀਡਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਰੋਅਰਸ ਬਦਾਮ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਮੀ ਸ਼ੇਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਮੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਸੋਰਸ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੌਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਡੋਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਓਵਰਵਿੰਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਰਵੇ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਓਵਰਵਿੰਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਦੋ, ਟਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਓਪਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਜੇ ਆਰਚਰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੰਗੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਸਕਿਪ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨੋਕੂਲਮ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਕਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀੜੇ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਪਰੇਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਬੈਂਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਫੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਆ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਆ, ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ, ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਤੀ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। So Phoebe, what was the percentage damage you see this year, and what are the hot spots in California you see? I'm not sure about the hot spots. I can speak to so I have almond variety trial where we're looking at. It started off with about 30 different varieties. I think now we're down to closer to 20. So I know at my site I was seeing. I could see damage as low as 1% in some of our, varieties that have poor shell seal. And I should also say, since we have 30 varieties, we're not going to ask the grower to harvest every single one at the perfect time. And so we had some that were sitting on the trees for several weeks. Okay. And in those, I was getting 25 to 50% navel orangeworm damage. Wow. Yeah. So the time of harvest had a major impact. Absolutely. Yeah. Yeah. So that's up. So ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ 30 ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਡੈਮੇਜ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 25 ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। Which variety is the worst hit? I believe it was Eddie, which is not very widely planted. It's a large shell, but when the hull splits, the shell is so thin that I think it's actually pulling the shell apart. So you can just see, like when you're looking at this nut, you can see the shell or the kernel itself right inside that shell. Okay. So the navel orangeworm doesn't have to work very hard to find it. To bore through it. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸੌਫਟ ਸ਼ੈਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਨਾਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਾਰਵਾ ਹੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ। Did the season this year, like a lot of late rains and during blossom, did that advance this effect? I think it caused yields to be a little off. I've heard that yields are lower. I've seen that in my variety trial as well. It could have
prevented people from getting into their orchard to sanitize, especially, it rained, let's see, I'm trying to remember back. It rained a lot in March. I think it was not so bad in February. It rained a lot in April. And so in almonds, you want to get that off before, like a week or two before bloom. So you're not shaking the trees and knocking off the buds. And so you want to wait until you get that first gentle rain. So the seal is softened a little bit and it's easier to shake off. The nuts absorbed water, and so it's a little heavier too. And it just started raining, and it didn't really ever let up. And so I think that really, they were not able to get the machinery in there. Yeah. And I think there are some folks who are trying to save money on sanitation too. It is expensive. But it's the foundation to navel orangeworm control, and I think we really saw this year how important sanitation is. Okay, that's all. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਮੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਲੱਥਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੌਖਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੀਂਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਲ ਹੋਈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਲੂਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬਲੂਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਰਡਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਤਕੀ ਆਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਗਰੋਅਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੈ ਗਰੋਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਮੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। So definitely. So that's what we are saying. As you told, farmers are trying to cut back on the cost. So how do you think this whole thing, getting less money for their almonds or their crop and all this come into picture in this? It's not going to be good. I think for the industry as a whole, there's a lot of those carryover nuts. And so when it comes to shipping nuts overseas and fulfilling contracts, at least we have that to rely on. But if you have really high navel orangeworm damage, you're getting a penalty from the processor for your load. And I'm not a grower, and it's hard for me to say like what you should do, because doing good control for navel orangeworm, sanitation, mating disruption, your spray, it's really expensive. And so that's the only way but to do it. It is. I would say for sanitation in a year like this, getting the nuts off the tree and onto the ground is beneficial. So if the nuts are on the ground, and even better, off of the berms, if you have a cover crop or winter vegetation, we know that the larva just doesn't survive as well if it's off of the tree. And if the moisture is higher around it because of these resident winter vegetation or cover crops, the nut breaks down, the larva doesn't survive as well. So you could at least do that. If you're used to applying herbicides all over the entire orchard floor, maybe just leaving an untreated strip in the middle helps you save on herbicide costs. But I mean, if you have multiple orchards, like maybe tearing out the one that just isn't profitable, or an older orchard, tearing it out a couple years earlier, it's not, they're not easy choices, I think. And I don't know, I'm not the one writing the checks, and so it's hard for me to say. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਆ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਮੀ ਸ਼ੇਕ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਚਰਡ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ, ਵੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਟਿੰਗ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਜ਼ ਆ ਹਲ ਸਪਲਿਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਰੋਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਫਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਕ੍ਰੌਪ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਣੇ, ਕਾਟ ਕੱਟਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਲੋਅਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਾਮ ਚੰਗੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰੌਪ 'ਚ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗਰੋਅਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਟਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋ ਮਿਡਲਸ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਆ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਟਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੀਪ ਅਵੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਡਸ ਜਾਂ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਚਿਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, what's the best time to mummy shake them? Like is this time the best time or it should have been done by now? You still have plenty of time, I think. I would say as early as possible. Again, it's once those nuts have absorbed a little bit of water from either an early season rain, which we have gotten, or a good heavy fog, they are easier to shake. So if someone has their own equipment, what they could do is just go out to their orchard and test a couple of trees and see if things are shaking. Okay. But if you're thinking about, those nuts breaking down, the longer they stay on the ground, the longer they have to break down for that navel orangeworm larva to die. Okay. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਰੋਅਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਵੇਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟਸ ਆ ਉੱਪਰ ਮਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਇਸਚਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਵਜਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਝੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਰਮੈਂਟ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਖੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਮੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਹੈਲਥ ਆ, ਜਾਂ ਵੀਡ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਿਕੁਐਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਮਲਟੀਪਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਰੋਅਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਬਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ, ਬਦਾਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਬੀਜਤੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਚ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਪਰ ਚਲੋ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਰੈਂਪਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮੀਜ਼ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਦੋ, ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ I think a lot of people might have a question why it's called a navel orange worm. It affects a lot of pista and almond. So how's the connection between that? It was first found on a navel orange. Oh, okay. But it's a trash feeder. It's also a problem in figs as well. And I think that it will, lay eggs on rotting fruit. So it's just it's everywhere. Yeah. It's the trash panda. ਸੋ ਲੱਭਿਆ ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਣਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। So I have a question for you, Phoebe. So are there any natural predators or specific insects or biologicals, not biologicals as in a commercial sense, but in an ecosystem, what will kill it, prey on it? I would be able to give you specific names if my laptop was opening, but yes, there are a couple of wasps that will predate it, or I should say they parasitize it. Okay. But they're not very reliable. The best one in really bad navel orange worm years like this, it can actually be pretty good. It can go and lay eggs in quite a few navel orange worm. But the problem with years with low navel orange worm levels is that the female wasp will guard a single larva to make sure that her offspring survive instead of finding a bunch to lay her eggs in. So it's unreliable. And I believe people have looked at it in the past, but it just hasn't proven to be a good source of natural control. So while I translate, can you please look up the name of the larva? So ਇੱਕ parasitic wasp ਆ, wasp ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੰਡੀ, ਲਾਲ ਭੁੰਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਭਰਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਰਾਸਾਈਟਿਕ ਵਾਸਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਦੇ ਸੋ ਡਸ ਇਟ ਲੇ ਐਗਸ ਇਨ ਦ ਲਾਰਵਾ ਆਫ ਦ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਆ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਤੇ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟਿਕ ਵਾਸਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਵਾਸਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। Does this wasp have any bad effects on the crop or other crops? I don't think so. Parasitic wasps tend to be very specific. So I don't think it would really do anything else. And I think so there's no common name for them. Goniosis lagneri. I'm not sure about the translation, but Latin is a dead language. I won't be able to translate that. That's Latin and I don't know Latin. And it's binomial nomenclature. So. It might be available commercially, but because for organic orchards, sanitation's organic, so we still have that tool. So you might be able to buy it, but because this year probably would have been a good idea, but it's hard to predict. There's another beetle infestation. If we can talk about that, the new one. The new one. So what's that, and what do we know about it? So it's called Carpophilus truncatus. We don't have a common name for it. It is in the same family as dried fruit beetles, which we do have here. Have been around here for a long time, but it's a different insect. And it's been found in a couple of counties in California this year.
I think the Australians have been dealing with it for a long time, but it's been found in a few other areas in the world. We don't really know much aside from the damage to the nut looks a little different. Navel orangeworm has a bunch of webbing and I would say oval shaped frass present in the nut. You'll probably see like a pinkish creamy white worm with a dark head or maybe a pupa. So Carbophilus has this powdery white frass. Sometimes it leaves this little oval hole in the kernel itself. You might possibly confuse it with ant damage, which also can kind of have some powder around it. But ants kind of tend to hollow out the nut a little bit more. So aside from the fact that it's here, the Australians have been dealing with it for a while. We know, I believe it overwinters in the nuts. And so sanitation will also control this thing. Yeah. But we really, I mean, it was just identified a couple of months ago. Do we know where it is most or it's scattered all across? Houston Wilson, our entomology specialist at UC Riverside, has been doing a survey. I believe they're still, they collected a bunch of nuts from almonds and pistachios. And then I believe they're still identifying. They want to make sure they're right. And so they're going through and like identifying all the bugs that they're capturing. So we'll probably have more information next year, but I believe like we got the notification in September or something like that. So did any farmers or growers reach out to you guys and told you how much percentage loss they are seeing? No, I've talked to a couple of folks that suspected they have it. One site that I went to didn't. I think the US CDFA, I'm not sure if they're going to be looking for it. And if they're going to, from what I've heard, at least my experience with figs is that they just identify insect damage. They don't identify all of the damage. I could be wrong because my experience is based off of a different crop, but I just don't think we know yet. I don't think we know yet. Okay. ਸੋ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਆਇਆ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਊਡਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਚੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਰ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਬਾਈ ਚ ਖਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਗੁਲਾਈ ਚ ਰੱਖਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਵਿੰਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਦਾਮ ਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗਰੋਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੋਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿਸ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ ਇਹੀ ਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਆ ਬੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਬੀਟਲ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਰਵੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੇਵਲ ਔਰੇਂਜ ਵਰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟੋਮੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗਰੋਵਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਔਰਚਰਡ ਚ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਡੈਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ CDFA ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਸਿਰਫ ਕੀੜੇ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਸੋ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਮੇਜ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ So Phoebe, with two different threats at the same time, so what do you want to tell the growers? What are your recommendations? Sanitize. That goes against both pests. That's what I would suggest right now. We'll probably be doing some research to see if there are other ways to control the Carbophilus beetle, but we know something we already do works. And so it's just a great reminder this year. It's just as important to sanitize.
ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪੂਰਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੀਂਹ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਮੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਲੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਡਸ ਜੇ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਤੇ ਵੀਡ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਗਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ USDA ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ, ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੀਬੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇਵਲ ਔਰੰਜ ਵਰਮ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੀਟਲ ਆਇਆ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਐਲਮੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਬੀ ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆੜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। USDA ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ੋਨ ਮੈਪ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ? ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਰੋਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਮੈਪ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ USDA ਤੇ USA ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆ। ਕੋਈ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਛੋਟਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਬਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਰਫਾਂ ਹੀ ਜੰਮੀਆਂ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਰਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਰੇਕ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਪ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੋਅਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ USDA ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ੋਨ ਮੈਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਏਰੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ੋਨ 9A ਤੇ 9B ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨਾਰਦਰਨ ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ 2, 2A, 3, 3A, 4, 5। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਨੂੰ, ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਆ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵੈਲੀ ਚ 10, 11 ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਨੀ ਡੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਰੋਸਟ ਕਦੋਂ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਥੌ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਥੌ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਚ ਬੀਜੋ, ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੀਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਪ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਆ ਜਾਂ ਸਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਆ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਆ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਵਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਟ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸੀਗੀ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨ ਫਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰਿਵਲਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦਾਣੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਰਮਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ USDA ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦਾ 9 ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ 10 ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ 4 ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੌਡ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਹੀਟ ਟੋਲਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ। 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੀਟ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮੈਪ ਦੇਖ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 2.5 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ, ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਟਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਆ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਚ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸਲ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਮੇਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਗਰੋਇੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਡ ਵੈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਨ ਰੀਜਨ ਆ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਮਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਜਾਓ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵੀਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੈਂਸਸ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਵੀਟ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹਟਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਲਡ ਵਿੰਟਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦਾਣੇ ਬਣੇ, ਨਿਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ 80% ਕ੍ਰੌਪ ਉਹ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮਿਡ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਰਕਨਸਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਬਰਾਸਕਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਵਾਰਮਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਵਾਰਮਰ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਈਸਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਈਸਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਲਮਨਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆ ਵੀ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ USDA ਨੇ ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਮੈਪ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਗਰਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਿੰਟਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਇhtiyati ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਪ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟੇਬਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। So, Phoebe, I know we are out of time. Do you want to any comments on this thing? On your gardening experiences and warming temperatures? I will say I had a hard time growing tomatoes this year. They drop their flowers when it gets above a certain degree, and so I'm gonna have to think of a new strategy for trying to get some of those delicious garden tomatoes. So ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਜਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਦਿਖੂਗਾ? ਬਦਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਾਮਨ ਆ, ਪੀਚਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਚਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ਮਾਈਲਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੂਮ ਆਇਆ ਅਰਲੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਪਈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪ 95% ਕ੍ਰੌਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ 25-30 ਸਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਆ ਨਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕ੍ਰੌਪ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੋਅਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਔਰਚਰਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਲ ਆਵਰਸ ਦੇਖੋ, ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਵੈਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਲ ਆਵਰਸ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਆ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਦਲ ਲਓ ਜਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਬਦਲ ਲਓ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। So, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, thank you very much. You guys came to the show and talked about important stuff. So, thank you. ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।